નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ. ધોરણ 9 હિન્દી વિષયમાં આપણે છેલ્લા લેક્ચરમાં બીજી કૃતિ એટલે કે જે આપણો પાઠ હતો એ પૂરો કરેલો, જેનું નામ એ ન્યાયમંત્રી હતું. સુદર્શન રચિત ન્યાયમંત્રીની આખી સ્ટોરી એટલે કે તેનો સાહિત્ય પ્રકારે કહાની હતો એ આપણે બહુ સરળતાથી સમજેલા. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યાર પછીનું સોપાન એટલે કે તમારી ત્રીજી કૃતિ, જેનું ટાઇટલ છે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય. બરાબર, એવો સવાલ પૂછેલો છે, જેના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી. તો હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી રચિત ક્યાં નિરાશ હોવા જાય જે કૃતિ છે તે નિબંધના સ્વરૂપમાં આપેલી છે. એક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વિદ્યાર્થીઓને નિબંધમાં એ યાદ રાખવામાં બહુ મુશ્કેલી થતી હોય છે, કારણ કે એ સ્ટોરી ટાઈપ હોતું નથી, એટલે કે વાર્તાની જેમ તમે તેને યાદ રાખી શકતા નથી. પણ આપણે ધીમે ધીમે કરીશું એટલે સરળતાથી તમે સમજી શકશો અને યાદ રાખી શકશો. તો ચાલો આપણે આ યુનિટની શરૂઆત કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદીના એક પરિચયથી આ પાઠને આપણે શરૂ કરીએ, આ નિબંધને શરૂ કરીએ. તો હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી છે, તેમનો જન્મ એ સન 1907માં થયેલો છે અને તેમનું નિધન એટલે કે એનું મૃત્યુ એ 1979માં થયેલું છે. હવે आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबेका छपरा नामक गांव में हुआ था. એટલે કે તેનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશના એક ગામમાં થયેલો હતો. બરાબર. અને पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके इन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. એટલે એની જે પારિવારિક પરંપરા છે તે અનુસાર એણે સંસ્કૃત વિષય એટલે કે એના પરિવારમાં પણ સંસ્કૃત વિષયનું જ્ઞાન મેળવવાની એક પરંપરા હતી અને એ અનુસાર તેણે સંસ્કૃત ભાષાનું અધ્યયન એ શરૂ કરેલું. અને તેણે જે હિન્દુ કાશી વિશ્વવિદ્યાલય છે ત્યાંથી જ્યોતિષ શાસ્ત્રની જે એક્ઝામ આવે એ પણ એને पास करेली है, उत्तीर्ण थया है. गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे. हवे एना गुरुदेव रविंद्रनाथ था અને તેણે 1940થી 1950માં એ તેના આશ્રમમાં એ હિન્દી ભવનના એ निर्देशक એટલે કે એના કાર્યપાલક હતા. तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. आ उपरांत तेणे जे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में आवेलू छे ते તેમજ पंजाब विश्वविद्यालय जे चंडीगढ़ में आवेलू छे ए आ बंने में एणे हिंदी विभागना प्रोफेसर तरीके अने अध्यक्ष पद एटले के तेना हेड तरीके एणे कार्य करेलू छे. एटले के ए व्यवसाय प्रोफेसर था, प्राध्यापक था. भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया. मित्रों आ सवाले तमे याद राखजो. बराबर. हजारी प्रसाद द्विवेदी छे तेने भारत सरकारे पद्मभूषणનો એવોર્ડ એને મળેલો છે, તેનાથી તેને સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. એવો સવાલ પૂછે કે पद्मभूषण की उपाधि किस लेखक को सम्मानित की गई थी, तो તમારે લખવું પડશે हजारी प्रसाद द्विवेदी. हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक
तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। बराबर। हिंदी साहित्यની અંદર, હિન્દી ભાષાની અંદર તે એક નિબંધકાર એટલે કે નિબંધ લખનાર છે, ઉપન્યાસકાર ઉપન્યાસ, પછી સમાલોચક એટલે કે ચર્ચા વિચારણા ડિબેટ કહીએ છીએ કરનાર છે, શોધકર્તા એટલે કે જે આપણે શોધક કહીએ સંશોધક, એણે હિન્દી ભાષામાં ઘણું સંશોધન પણ કરેલું છે, ઇતિહાસકાર એટલે કે ઇતિહાસ વિશે સંશોધન કરેલું છે કે રૂપ में प्रचलित है। अशोक के फूल, बराबर। विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बराबर। आ एना निबंध संग्रहोना नाम छे एटले के अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कूटज, कल्पलता वगैरेना निबंध संग्रहो छे। बाळभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास, आ बधा एना उपन्यास छे, बराबर। तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास वगैरह एना आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। आ एना आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ छे। एटले के एना निबंध संग्रहो कया कया छे, पछी तेना उपन्यास कया कया छे अने तेना आलोचना अने इतिहासना ग्रंथो कया कया, ए त्रणेयना तमने आ पेरेग्राफमां नाम आपेला छे। हवे तो आपणे अगाउना 2 मिनिट में जोयेलुं ए प्रमाणे पछीनो जे पेरेग्राफ छे एनी अंदर ए समग्र जे कृति छे एनुं एने सारांश ए 2-4 लाइनमां आपेलो छे। एमां 3 लाइनमां तमने आ आखुं जे पाठ छे ए शुं कहेवा मागे छे ए तमने अहींया आपवामां आवेलुं छे। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्यापक अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, बराबर। वर्तमान में भारतीय समाजनी अंदर जे अनाचार फैलायेलो छे ए मात्र बाह्य स्तर पर ज छे। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों की प्रति आस्था कायम है। आजे पण लोकोमां मानवीय मूल्यों की आस्था ए कायम जोवा मळे छे। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन में प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। अहींया एवुं जणावे घणा लोको एवा नेगेटिव विचारमां जीवता होय छे के अत्यारे कळियुग आवेलो, कोईने कोईनी कांई पड़ी नथी अने एकाबीजा प्रत्ये अनाचार फैलायेलो छे, अत्याचार फैलायेलो छे। तो लेखक एना अनुभव परथी एवुं जणावे छे के नहीं, आवी परिस्थिति हजी भारतवर्षमां नथी। भारतमां हजी पण लोको आस्थावान छे, एकाबीजाने मानवतानी दृष्टिए आपणे कहीए तो मानवतामां माने छे, बराबर। अने आ माटे आपणे निराश थवुं न जोईए अने આપણું જીવન છે એને આસ્થાવાન બનાવી રાખવું જોઈએ। આવી એક ભાવના પ્રગટ કરતું આ યુનિટ એટલે કે આ પાઠ તમારો ક્યાં નિરાશ હોવા જાય આ તમારે ભણવાનો છે। અહીંયા લેખક સવાલ પૂછે છે કે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય, શું આવી પરિસ્થિતિમાં તમારે નિરાશ થવું જોઈએ? તો જવાબ આવે છે નહીં, કારણ કે લેખક પોતાના અનુભવની આધારે જણાવે કે આપણે નિરાશ થવું જોઈએ નહીં, કારણ કે આપણે આપણા જીવનને આસ્થાવાન બનાવવું જોઈએ અને જે વર્તમાન સમયમાં જે અનાચાર ફેલાયેલો છે એ માત્ર બાહ્ય સ્તર પર છે। આંતરિક રીતે હજી પણ લોકોમાં માનવતા અસ્તિત્વ ધરાવે છે, લોકો એકાબીજામાં વિશ્વાસ કરે છે, આ પ્રકારની ભાવનાએ રહેલી જોવા મળે છે। તો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ પહેલા પેરેગ્રાફથી। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हवे लेखक एवं जणावे छे शरूआतमां के मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, एटले के एनुं मन घणीवारे बेसी जाय छे। समाचार पत्रमां जे कांई एवा चोरी ने तस्करी, भ्रष्टाचार वगैरेना समाचारो आवे छे, आवुं जोईने व्यक्तिनुं
કોઈ પણ વ્યક્તિનું જે મન છે બેસી જાય, એમ લેખક પણ એવું જણાવે છે कि उसका मन कभी कभी बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है। એટલે કે આરોપ અને પ્રત્યારોપ, એકાબીજા ઉપર આરોપ અને પ્રત્યારોપનું પ્રમાણ એટલું વધી ગયું છે કે એવું લાગે છે કે ઈમાનદાર આદમી જ નથી। એટલે કે સમગ્ર સમાજમાં ઈમાનદાર એટલે કે પ્રામાણિક એવો કોઈ વ્યક્તિ જ નથી, આવું લાગે છે। બરાબર। આરોપ અને પ્રત્યારોપમાં हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। कोई पण व्यक्तिने शंकानी दृष्टिथी जोवामां आवी रह्यो छे। संदेह એટલે કે शंका, कुशंका। जो जितने ही ऊंचे पद पर है इनमें इतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जे व्यक्ति कोई ऊंचा पद पर है तो एना एवा खराब दोषो बताववामां आवे छे कि आ व्यक्ति तो आम छे, आ व्यक्ति तो आम छे। जे व्यक्ति जेटली ऊंची पोस्ट पर, जेटला ऊंचा होद्दा पर ए व्यक्तिने एटला ज एना खराब गुणों पण बताववामां आवे छे। आ बधी बाबतो जोईने कवि का मन बैठ जाता है। कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। कई कई बाबतो जोईने तो वर्तमान पत्रों में जे आवे छे, समाचार आवे, भ्रष्टाचार, चोरी, तस्करी, डकैती इत्यादि, और आरोप प्रत्यारोप के वातावरण को लगकर उससे ऐसा लगता है कि समाज में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रहा है, कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है, ऐसा उससे लगता है। और हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। कोई पण व्यक्ति ने शंका की दृष्टिए जोवामां आवे छे। कोई पण व्यक्ति कोई ऊंची पोस्ट पर है, जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें इतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। बराबर। एनामां एवा ज खराब गुणों बताववामां आवी रह्या छे। तो आ पहला पेरेग्राफमां तमने आपेलुं छे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। बराबर। એટલે કે એ જ વ્યક્તિ સુખી છે જે કંઈ કરતો નથી। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोदने लगेंगे। जो कोई व्यक्ति કંઈ કરશે તો એનામાં લોકો દોષ શોધવા માંડશે। એટલે કે જે વ્યક્તિને કંઈ કામ નથી કરવું ને એ વ્યક્તિ સુખી છે, અને જે વ્યક્તિને કામ કરવું છે દુઃખી છે। કારણ કે લોકો આપણે કંઈ કામ કરીએ છીએ તો લોકો તરત જ એના ગુણદોષો જોવા માંડે છે, એના ખરાબ દોષ જોવા માંડે અને તેની ટિપ્પણી કે ટીકા કરવા લાગે છે। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। बराबर। एना जे सारा गुणों छे एने भूलावी देवामां आवशे અને તેના જે ખરાબ ગુણો છે એને વધારીને बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। एना सारा गुणों छे एने संताड़ी राखवामां आवशे અને તેના खराब गुणोने ए વધારીને એ આગળ બતાવવામાં આવશે। दोष किसमें नहीं होते। बराबर। दोष कोनामां नहीं होता, बधामां होय छे। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। बराबर। परंतु कारण ए छे कि कोई पण व्यक्ति अधिक दोषी दिख रहा है। कोई पण व्यक्ति वधारे दोषित देखाडवामां आवे छे। कोई पण व्यक्तिमां सारा गुण पण होय छे अने नबळा गुण पण होय छे, परंतु ए व्यक्तिना सारा गुणने बताववामां आवता नथी, परंतु तेना खराब गुणने बताववामां आवे छे અને એ પણ बढ़ा चढ़ा कर એટલે કે વધારીને થોડું ઘણું ઉમેરીને એના ખરાબ ગુણોને એ પ્રકાશિત કરવામાં આવતા હોય છે। ગુણી કમ યા બિલકુલ ही नहीं। बराबर। गुणी એને બતાવવામાં આવતો જ નથી। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। बराबर। આવી પરિસ્થિતિમાં નિશ્ચય, કંઈક આપણે નિશ્ચય કરવો ને એ જ ચિંતાનો વિષય। શું નક્કી કરવું, ક્યાં નિશ્ચય કિયા જાય, શું નક્કી કરવું। કારણ કે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ તો એના બે પાસાઓ, સારા અને નબળા, તો નબળા પાસાઓને લોકો એ પકડી રાખશે અને તમે નિરાશ થઈ જશો। તો આ એક મહત્ત્વનો વિષય છે। એટલે કે નિશ્ચય ક્યાં કિયા જાય, નિશ્ચય કયો કરવો એ ચિંતાનો વિષય છે। ક્યાં यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। तो शू आज भारत देश है कि जेनु सपनु ए तिलक अने गांधीए जोयेलुं हतुं। बराबर। हवे गांधीजी अने तिलके जे भारत देशनुं सपनु जोयेलुं हतुं ए भारत देश में शू आवी परिस्थिति है एवुं अहींया जणावे छे। रविंद्रनाथ ठाकुर एटले के रविंद्रनाथ टागोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष
किसी अतीत के गहवर में डूब गया। गहवर એટલે કે કોઈ ખાડો, બરાબર। હવે તે આપણા રવિન્દ્રનાથ ટાગોર અને મદન મોહન માલવિયાનું જે ભારત વર્ષનું સપનું હતું, બરાબર, ભારત વર્ષની કલ્પના હતી, બરાબર, એ તો જાણે ખાડામાં બેસી ગયું છે। આવો પણ એક પ્રશ્ન થાય છે। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूखी गया, बराबर। એટલે કે આર્ય, દ્રવિડ, મુસલમાન, હિન્દુ, યુરોપીય અને ભારતીય આદર્શોની જે મિલનભૂમિ છે, આ બધા જ જે દેશમાં વસે છે તેવું મહામાનવ સમુદ્ર છે એ શું સુકાઈ ગયું છે? મેરા મન કહેતા હે એટલે કે મારું મન કહે છે એસા હો નહીં શકતા એટલે કે આવું થઈ નથી શકતું। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा, बराबर। આવું એ શક્ય નથી। ભારત એ આપણા મહાન ઋષિ મુનિઓનું છે અને એનું જ રહેવાનું છે। આવું કોણ જણાવે છે? લેખક જણાવે છે। લેખકનું મન શું કહે છે? તો એસા હો નહીં सकता, हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा, બરાબર। આપણા જે ઋષિ મુનિઓનું સપનું હતું એ જ ભારત વર્તમાન સમયમાં પણ છે અને રહેશે, આવું એ જણાવે છે। यह सच है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। એટલે કે આવો એક પ્રકારનો માહોલ અત્યારે બની ગયો છે કે ઈમાનદારી, જે વ્યક્તિ ઈમાનદાર છે, મહેનત કરીને પોતાની આજીવિકા ચલાવે છે, બરાબર, એવા જે ભોળા ભોળા શ્રમજીવી એટલે શ્રમિકો છે, બરાબર, એ પીસ રહે એટલે કે એનું शोषण થઈ રહ્યું છે। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। અને જે ખોટું બોલે છે અને ખોટું બોલીને જૂઠ બોલીને જે રોજગારી મેળવે છે એ બધા ફલ ફૂલ રહે છે એટલે કે એને આપણે કહીએ કે ખૂબ જ સારી એવી તેની પરિસ્થિતિ છે, તે સુખી છે। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। કોઈ વ્યક્તિ ईमानदार હોય તો આપણે તેને મૂર્ખ સમજીએ છીએ, બરાબર। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, बराबर। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है એટલે કે સચ્ચાઈ છે એ ભીरू અને બેબસ એવા મજબૂર લોકોના હિસ્સામાં જ પડી છે। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही હિલને લગી, બરાબર। આવી પરિસ્થિતિ એ આવી છે તેને કારણે સમાજમાં રહેતા લોકોની જે મહાન મૂલ્યો છે તેના વિશેની તેની આસ્થા છે હવે હલવા લાગી છે, તેને વિશ્વાસ રહેલો નથી આવી પરિસ્થિતિને જોઈને। परंतु ऊपर ऊपर तो कुछ दिखाई दे रहा है, वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। પરંતુ અત્યારે જે ઉપરથી દેખાઈ રહ્યું છે, બરાબર, વહ બહુત હી હાલ કી મનુષ્ય નિર્મિત નીતિઓ, મનુષ્ય દ્વારા જે નીતિઓ ઘડવામાં આવે છે, કી ત્રુટિઓ એની જે ખામીઓ એની એક દેન છે। સદા મનુષ્ય બુદ્ધિ નई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधियों निषेधों को बनाती है, बराबर। सदा मनुष्य मानवी हमेशा बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए, बराबर, પોતાની બુદ્ધિ દ્વારા નવી નવી પરિસ્થિતિ આવે તેનો સામનો કરવા માટે નए સામાજિક વિધિ નિષેધકો બનાતી है, નવા નવા સામાજિક નીતિ નિયમો બનાવે છે, સમાજમાં એ જુદા જુદા નિયમો બનાવે છે। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें બદલતી है એટલે કે હવે જો એ નિયમ સારો ન હોય તો એને બદલી નાખે છે, બરાબર, અને એ રીતે પોતાને અનુકૂળ આવે એવા નીતિ નિયમો બનાવે છે માનવી। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते, बराबर। એટલે કે નિયમ તો જુઓ, કાનૂન અને નિયમ એ બધા માટે બનાવવામાં આવે, પરંતુ ક્યારેક ક્યારેક એવું બને છે કે નિયમો છે એ સુખકર નહીં હોતે, તમામ લોકો માટે સમાન હોતા નથી અને લાભદાયી હોતા નથી। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है, पहले भी हुआ है आगे भी होगा, बराबर। सामाजिक कायदे कानून, सामाजिक नियमों ने कायदाओं कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते थे,
એટલે કે એવા કોઈ મૂલ્યો હતા એની સાથે આ બધા ટકરાતા હતા. એટલે કે એવો કોઈ સામાજિક કાયદો હોય અને વ્યવહારમાં તેનો અમલ કરવો ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય, તો આ બંને વચ્ચે સંઘર્ષ થાય કે શું કરવું. બરાબર, આવી પરિસ્થિતિ છે ને પહેલાં પણ થતી હતી, પહેલે ભી હુઆ થા, આગે ભી હોગા, આગળ પણ થશે. એટલે કે કોઈ નિયમ આવે તો એનો વિરોધ થશે જ. કોઈ પણ નિયમને તમે બધા માટે લાગુ પાડો તો અમુક વ્યક્તિઓને એના માટે લાભદાયી હશે, તો અમુક વ્યક્તિઓ માટે તે નુકસાનકારક હશે. ઉસે દેખકર હતાશ હો જાના ઠીક નહીં હે. બરાબર, હવે આ બધી પરિસ્થિતિ જોઈને આપણે કંઈ હતાશ થઈ જઈએ એ યોગ્ય કહેવાય નહીં. બરાબર, ટાઇટલ હવે આપણું આપેલું છે કે આ નિરાશ હોવા જાય એ બાબતને એને વાત કરી છે કે નહીં, આ બધી પરિસ્થિતિ જોઈને આપણે નિરાશ થવું જોઈએ નહીં. કઈ કઈ પરિસ્થિતિ જોઈને? તો જે આ મનુષ્યની વાત કરી છે કે પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે પોતાની જાતે એ નીતિ નિયમો બનાવે, નીતિ નિયમોમાં ફેરફાર કરે છે. શ્રમજીવીઓનું શોષણ થઈ રહ્યું છે, ખોટું બોલનાર અને જૂઠા વ્યક્તિઓ એ ટોચ ઉપર છે આજે, અને ઈમાનદાર વ્યક્તિ છે તેને મૂર્ખ સમજવામાં આવે છે. આ બધી પરિસ્થિતિ જોઈને ક્યાં નિરાશ હોવા જાય આવો સવાલ પૂછે છે, તો નહીં. ये सब देखकर એ નિરાશ હોના अच्छी बात नहीं है, उससे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है. આવું અહીંયા લેખક જણાવે છે. તો આજે આપણે આપણા લેક્ચરને અહીંયા સુધી અટકાવીએ છીએ, કારણ કે આ પાઠ પ્રમાણમાં તમારે થોડો યાદ રાખવામાં અઘરો છે, કારણ કે નિબંધ પ્રકારનો છે. બરાબર, તો હવે જ્યારે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આપણે આગળનું કામ કરીશું. તો તમારા હોમવર્કની વાત કરીએ તો જે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય કાવ્ય છે એના જે લેખક એટલે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી, એનો જે આખો પરિચય છે, તેને કઈ કઈ બુકો લખી છે એ તમામ વિગત એ તમારે એક વખત લખીને મોકલવાની છે. બીજી વાત એ કે પછી જે અત્યાર સુધી આપણે પાઠ ચલાવેલો છે, બરાબર, ત્યાં સુધીનું તમારે બધું જ એ એક વખત વાંચવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આગળનું કામ કરીશું. હવે જો અહીંયા આપણે જેટલા શબ્દો આવેલા છે અહીંયા આપણે જોઈ લઈએ શબ્દાર્થમાં. પહેલું તસ્કરી. તસ્કરી એટલે કે ચોરી. બરાબર, ચોરી કરવી અથવા તો તસ્કરી કરવી. પછી મનીષી. મનીષી એટલે કોઈ બ્રાહ્મણ, પંડિત કે મેઘાવી એવો શબ્દ આપેલો છે, એને આપણે મનીષી કહીએ છીએ. પછી માહોલ. માહોલ એટલે પરિસ્થિતિ. ઘણીવાર આપણે કહીએ છીએ કે માહોલ એ ખૂબ જ ભયંકર છે કે કયા પ્રકારનો છે, તો માહોલ એટલે કે પરિસ્થિતિ. પછી નિરીહ. બરાબર, નિરીહ એટલે શું? તો નિરીહ એટલે કે નિરાધાર. બરાબર, અથવા તો નિરાધાર. નિરાધાર કયો, નિરાધાર કયો, નિરીહ કયો, એટલે કે કોઈ વ્યક્તિને કોઈનો સહારો ન હોય, જે નિરાધાર હોય એ વ્યક્તિને એ નિરીહ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફરેબ એટલે કે ધોખા. બરાબર, દગો આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ. ફરેબ એટલે કે ધોખા. પછી ભીરુ. ભીરુ એટલે કે કાયર. જે ડરે છે એને ભીરુ કહેવામાં આવે છે. ભીરુ એટલે કે કાયર. પછી આલોડન એટલે કે મથના, હિલોરના. બરાબર, કોઈ પણ વાતમાં આપણે મંડી પડી એમ કહીએ છીએ એ આલોડન છે, એટલે કે મથના અને હિલોરના. પછીના શબ્દો છે આપણે જ્યારે કાવ્ય આગળ ચાલશે, પાઠ જેમ આગળ ચાલતો જશે એમ એમ એ શબ્દો એ આપણે જોતા જઈશું. પછી મુહાવરે આપેલા છે એમાં મન બેઠ જાના એટલે કે ઉદાસ હોના, મન મારના. બરાબર, મન બેઠ જાના એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ ઉદાસ થઈ જાય તો તેને મન બેઠ જાના એમ કહેવામાં આવે છે. આપણા પાઠની શરૂઆત જ ત્યાંથી થઈ છે. પછી ફલના ફૂલના એટલે કે સમૃદ્ધ હોના અથવા તો વિકસિત હોના. બરાબર, આ બે મુહાવરાની આપણે અહીંયા અત્યારે ચર્ચા કરી છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળીશું ત્યારે આગળ એ પાઠ ચલાવીશું, અને આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.